अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो केम छो तमे बधाई मजामां ने? तो स्वागत छे तमारा बधाईनुं आपणा नवा व्लॉगमां। तो अत्यारे आपणे छे ने एक नवी रेसिपी बनावी छे। घणाय पहले मने बहु कमेंट आवती हती के दूधीनो हलवो बनावो, दूधीनो हलवो बनावो। तो आजे आपणे छे ने ती रेसिपी लईने आव्या छीए। हवे शियाळो आव्यो એટલે દૂધીના અને ગાજરના અને એવા હલવા બનીને રાખશે। તો હું જે રીતે બનાવું છું એ તમારી સાથે શેર કરું છું। ઇઝી અને ફટાફટ રીતે બનાવી છીએ આપણે હલવો, एकदम सहेली रीते, बहु जाजू नहीं एमने में आपणे बनावी सकी अने मावो नाखीने आपणे बनावी सकी। तो अत्यारे आपणी पासे आपणे मावो लेवा कोई गया नथी, पण हाँ काले छे ने ती आपणी पासे मीठाई आवी हती थोड़ीक मावा जेवी ज। आपणो भाई बारे गयो तो ने तो लई आव्यो तो एमांथी बधी तो खवाई गई, थोड़ीक आटली वधी छे तो आपणे ई एनी अंदर एड करी देशुं। अने बाकी जो तमारी पासे ना होय मावो तो तमे खाली दूधथी बनावी शको छो, ने होय मावो नाखवो होय कोईने पसंद होय तो नाखवानुं, बहु सरस टेस्ट आवे। मने तो मावा वगर ना भावे हो बीजुं कांई। तो अत्यारे पण हवे आपणे बनावी छे, हूँ तमने बताडुं के केवी रीते बनावी छे। दूधी तो मैं छे ने के धोईने राखी लीधी छे, छीली लीधी छे, पण खमणी करना पछी मने याद आव्युं के लाव मारे व्लॉग बनाववानुं छे। तो चालो हवे आपणे झीणी झीणी पहेला दूधीने कद्दूकस करी लई। तो चलो फ्रेंड्स, जो आपणे दूधी बधी छीली लीधी है तो हवे तेनी करशुं आपणे झीणी झीणी खमणी। तो ओलू होय ने आपणी पासे खमणी करवानुं एनाथी छे ने ती झीणी झीणी कद्दूकस करी लेवानी। मारी पासे मोटुं ए छे, बे छे, पण क्यां राखी दीधा छे ने खबर नथी, मळता नथी। आपणे बटेकानी वेफर पाडीने एना बे मशीन छे पण आपणे क्यांक राखी दीधा छे, मळ्या नहीं। तो पछी या तो ठीक के बारे आपणी पासे आ नानकड़ुं हतुं तो आपणे कीधुं चालो एनाथी लई लई। थोड़ीक वार लागी पण थई गयुं बहु आसानीथी, अने सरस मजानुं साव झीणुं खमण थई गयुं। अमुक खमणीमां जाडा जाडा फांका होय तो जाडुं खमण थाय। आपणने जेवुं जोतुं हतुं ने एवुं आपणे खमण करी लीधुं छे। सरस मजानुं आपणुं खमण थई गयुं छे। हवे लास्ट दूधी छे एने सरस रीते खमणी करी लेशुं ने त्यारबाद मूकशुं आपणे कढ़ाई गैस उपर। तो चालो आपणे जो दूधी करीने राखी दीधी छे, आ आपणे थोड़ाक लीधा छे ड्राय फ्रूट ने कंईक આવી રીતે લીધા છે, આટલા લીધા છે આપણે, અને થોડું 3-4 ચમચી જેટલું ઘી જોશે, અને કલર ઓપ્શનલ છે, તમારે નાખવું હોય તો નાખવાનું। અને આ આપણે લીધું છે 1/2 લીટર ને થોડુંક માથે જેટલું દૂધ હશે, અને એ ફૂલ છે ને મલાઈ વાળું છે। આપણે સવારે ઉતારી હતી દૂધમાં એ મલાઈ એમાં જ નાખી દીધી છે કેમ કે મજા આવે। અને થોડુંક આપણી પાસે મીઠો માવો છે એ નાખી દેશું આપણે। તો જો આટલો વૈધો છે તો એ આપણે એની અંદર નાખી દઈશું, બાકી તો ખવાઈ ગયું બધું। ચાલો હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરી। तो આપણે કઢાઈ ગેસ ઉપર મૂકી દીધી છે, અને જેવું ઘી થઈ જાય ને એટલે તેની અંદર આપણે બધી આ દૂધી જે ક્રશ કરીને રાખી છે ને એ અંદર નાખી દેવાની। અને દૂધી ક્રશ કર્યા બાદ પણ હાથેથી નીચોડી લેવાની દબાવીને, કે એમાં એક્સ્ટ્રા પાણીનો ભાગ હોય તો એ નીકળી જાય। અને ઘીમાં 2-3 મિનિટ સુધી ફ્રાય કરવાની, સોટે કરવાની, કે કદાચ ને પાણીનો ભાગ હોય ને તો એ નીકળી જાય એમાંથી। तो हवे आपणे 2 થી 3 मिनिट सुधी दूधीने घी में सोटे करी लीधी है। हवे एमां कांई पाणीनो भाग नथी, तो हवे जे आपणे दूध काढीने राख्युं छे ने ए दूध तेनी अंदर उमेरी देशुं बधुं ज। दूध उमेर्या बाद मने एम लाग्युं के कढ़ाई नानी पड़े छे, पण हवे कांई थाय नहीं एटले आपणे एमां ज पकाववानुं छे। जो हुं अहींया तमने देखाडुं छुं के आपणे छे ने मिल्क एकदम ज फूल फेट वाळुं लीधुं छे, मलाई वाळुं, ने एक्स्ट्रानी मलाई हती सवारनी ई पण आपणे एनी अंदर दूधमां ज एड करी दीधी छे।
તો હવે આપણે દૂધમાં જ દૂધીને પકાવવાની છે, જે છે એ આ જ મેઇન ટાઈમ છે પકાવવાનું. થોડીક વાર પાકી જાય ને એટલે હવે એની અંદર આપણે ખાંડે અત્યારે જ ઉમેરી દઈશું સ્વાદની અનુસાર. તમે બહુ મીઠું ખાતા હોય તો વધારે, મેં અહીંયા અંદાજે મારા નાખી દીધી છે અને પરફેક્ટ થઈ હતી અંદાજે. મેં પછી ઉપરથી જરાય ખાંડ નાખી જ નથી. તો અત્યારે બસ હવે દૂધને સરખી રીતે પાછા આપણે મિક્સ કરી લેશું ખાંડમાં અને થોડી વારે હલાવતા રહીશું. એમ તો ચોટશે નહીં, દૂધ આપણું એટલું બધું છે, 1.5 લીટર દૂધ છે. અને આ અહીંયા આપણે થોડુંક ઘૂંટડા એક દૂધમાં છે ને પાછું આપણે ફૂડ કલર એડ કર્યું છે. ફૂડ કલર એડ કરીને એ મેં અત્યારે જ ઉમેરી દીધું છે. તો પછી જો સરસ રીતે આપણે મિક્સ કરી લીધું છે અને હવે આને પકાવવાનું છે. તો દૂધમાં હલવાને પકાવતા 15 થી 20 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે ઓલમોસ્ટ દૂધ બધું બળી ગયું છે, 20% જેટલું રહ્યું હશે. તો આપણે જે આ માવો રાખ્યો તો એ માવો એડ કરી દઈશું. જો તમારે માવો નાખવો હોય તો મોરો માવો જે આવે છે એ પણ તમે નાખી શકો છો. આ મીઠું માવો હતું, વાટકી ભરીને આપણે રાખ્યું હતું, પણ છોકરા આપણા ખાઈ ગયા એટલો જ વધ્યો હતો ને હવે રાંધવા ટાણે તો કોઈ હાજર હતું નહીં, તો આપણે બીજું મંગાવી એટલે મેં પછી મલાઈ ને દૂધ ને વધારાનું એડ કરી દીધું હતું. હવે ઓલમોસ્ટ હલવો આપણો રેડી થઈ જ ગયો છે. બસ થોડીક જ વાર આ આપણે ઇલાયચીને કૂટીને ઇલાયચીનો ભૂકો કરીને રાખ્યો છે એ આપણે નાખી દીધું છે ઉપરથી અને વળી પાછું આપણે હલાવી લઈશું. મિક્સ. બસ એ જ પ્રોસેસ વધારે છે હલવામાં. તો હવે આપણો હલવો એકદમ ડન થઈ ગયું છે. સાવ દૂધ સુકાઈ ગયું છે, કઢાઈ છોડવા માંડ્યું છે. તો આપણે જે થોડુંક ઘી વધ્યું હતું ને એ આપણે અહીંયા ઉપરથી એડ કરી દીધું છે ને હવે આપણો હલવો એકદમ જ રેડી થઈ ગયો છે. બન્યો છે પણ હું બહુ થાકી ગઈ, કેમ કે આખો જ્યાં સુધી આ અડધી પોણી કલાકનો જે હલવાનો ટાઈમ લાગ્યો છે ને, આખી વાર આપણે ઉરુને જો તેડીને જ રાખી છે. સાંભળો છો ને એનું? બસ આ એમ કહે છે મને નીચે ના મૂક, જેવી ફોસલાવીને નીચે મૂકું ને ચમચો હલાવવા માટે એવી પાછી આવે. તો આપણો હલવો તો રેડી થઈ ગયો છે. હવે આવે તો બધાને ટેસ્ટ કરાવીને એના બધાને રિવ્યૂ લઈ મારો બચ્ચા ચાલો સુવરાવી દઉં. ચાલો હવે મળીએ આપણે બીજા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી બધાને ટાટા, બાય બાય શેડારો.